بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور صادق جنریشن ایج میں بگ باس 14 پر لاہور پاکستان سے کچھ ریویو کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ایک مثال ہے دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ ایک نصیحت دوسرے کو کرتے جاؤ اور خود انتہائی ڈٹھائی اور بشرمی سے وہی کام خود کیے ہی جاؤ۔ اور بگ باس جو ہے وہ اس وقت ٹھوس باس یا مس باس کچھ اس ٹائپ کی چیز بن کے رہ گیا ہے۔ بگ باس دوسروں کو ہر وقت یہی نصیحت کرتے نظر آتے ہیں کہ دوسروں کے لیے سٹینڈ لو، دوسروں کے لیے سٹینڈ لیا جائے، آپ کو چاہیے کہ دوسرے کے لیے سٹینڈ لو۔ شاید وہ اس لیے کہتے ہوں گے کہ ان کے لڑائی جھگڑے ہوں اور پھر اس سے ہمیں کنٹینٹ ملے، لیکن خود بھی تو کسی چیز پر سٹینڈ بگ باس کو لینا چاہیے نا، تاکہ یہ چیز ان کے لیے ایک مثال بنے اور وہ یہ سٹینڈ لیتے ہوئے ان میں کوئی سچائی، کوئی اصل پن نظر آئے۔ بگ باس کا گھر اس وقت ایک ریزورٹ، کوئی مسافر خانہ ہوٹل لگ رہا ہے کہ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کو باہر نکالا جا رہا ہے، پھر اس کو واپس لایا جا رہا ہے۔ تو وہ بگ باس کا جو کنٹینٹ تھا وہ بالکل اس وقت ملیا میٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آئیے کچھ چیزوں پر ایک نظر دہراتے ہیں کہ کیا بگ باس خود بھی اپنے لیے کبھی سٹینڈ لیتے نظر آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اندر بڑی سختی سے کہا جاتا ہے کہ جی صبح کے وقت مت سوئیں۔ تو صبح کے وقت جو بھی سویا ہے وہ ہیرو ٹائپ لوگ سارے صبح کے وقت سوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا، سوائے ایک مزاحیہ ککڑوں کوں کی آواز آتی ہے اور کیپٹن تھوڑا سا یا ہنستا ہے یا اچھلتا ہے اور دی اینڈ۔ کبھی بگ باس کی طرف سے اس کا سٹینڈ، سختی، کوئی سزا نظر نہیں آئی۔ نمبر 2، کہا جاتا ہے جی کہ اندر انگلش مت بولیں۔ جتنے بھی ونر آج تک آئے ہیں ٹکا کے انگریزی اندر استعمال کرتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا گیا۔ ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ اندر آپ گالیاں مت دیں، دھکا مت دیں، کسی کو فزیکل مت ہو۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ دھکا دینا ایک اندر کا ایک بڑا اچھا سٹنٹ بن گیا ہے، اور یہ جھگڑا کسی کے لیے سٹینڈ لینے پر یا اپنے لیے سٹینڈ لینے پر یہ شروع ہوتا ہے اور پھر دھکم بازی پر ختم ہوتا ہے، اور بگ باس کو بڑا مزے کا جو ہے وہ ایک کنٹینٹ ملتا ہے، جس کی واضح مثال پچھلے سال انہوں نے زبردستی وہ آسم سدھارتھ کی لڑائی کو بنا کے وہ ایشو دکھایا، پھر وہ وشال اور ان کی بیوی جو تھی ان کے ساتھ ان کی مار کٹائی دکھائی، اور اب اس سیزن میں بھی یہ اعجاز اور علی کو لڑا کے دکھا رہے ہیں، یا روبینہ کو ہیرو بنا کر سب کے اوپر مسلط کر کے وہ ایک دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ دھکم بازی جو ہے یہ بھی کبھی بگ باس نے اس پر کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیا۔ ایک اور چیز تھا کہ وکاس گپتا کو اس دفعہ انہوں نے دکھایا جی کہ ہم نے نا اس کو سزا کے طور پہ باہر نکال دیا ہے، لیکن شاید آپ میرا پرانی ویڈیو دیکھیں تو میں نے یہ کہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وکاس گپتا زبردستی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، ان کو اتنی آسانی سے باہر جانے دیا جائے گا، اور وہ جیسے کہ ایک اچھے ایکٹر ہیں بھی نہیں تو ان سے وہ ایکٹنگ ہو بھی نہیں پائی، اور وہی ہوا۔ یہ پرومو آج آ گیا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اور اسی طرح وہ کرشنا چکر گھماتے ہوئے وہ ان کو بھگوان کا درجہ دیتے ہوئے واپس لا رہے ہیں۔ تو یہ بگ باس کا سٹینڈ ہے کہ دھکا دینے والا بندہ اندر واپس آتا ہے، اور پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، اور اب زبردستی کا ایک وہ فائٹر بنایا جا رہا ہے، اور وہ ہے راہل ویدیا کو زبردستی کا فائٹر بنا کے باہر سے دوبارہ بھیجا گیا ہے۔ اور راہل ویدیا نے جو ایک سب سے بڑی بگ باس کے رول کی پابندی توڑی کہ وہ کوئٹ کر کے گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کوئٹ کر کے جانے والے کو بھی انہوں نے ہیرو بنا کر واپس اندر بھیجا۔ یہ بگ باس کا سٹینڈ ہے۔ دوسروں کو تو ہر وقت یہی نصیحت اندر چلتی ہے کہ آپ کوئی کنٹینٹ نہیں اچھا دے رہے، آپ لڑائیاں کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، آپ کوئٹ نہیں کر سکتے، آپ دھکے نہیں دے سکتے، فزیکل نہیں دے سکتے، لیکن بگ باس کے تمام رولز کی دھجیاں اکھیڑنے والے ہی ونر ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ پلیز یہ جو سٹینڈ کا ایک درس دیا جاتا ہے، لاسٹ رات کا ایپیسوڈ تو بالکل 100% جو تھا وہ اسی بات پر ہوا، اور اتنے بڑے گرینڈ سلمان خان جو ہیں
ग्रेटर सलमान खान ने पूरा शो सिर्फ 3 बंदों के साथ कन्वर्सेशन में लगाया और उनमें एक रुबीना, जैस्मीन, अभिनव, इनके ऊपर ही घूमती रही सारी चक्की। जैस्मीन की सदक़े में अली भी जो थे वो साथ बीच में नज़र आए। बाकी शो सुपर फ्लॉप शो को चलाने वाले अर्शी को दूसरी जो है उनके साथ उनको भी इग्नोर किया गया, बिल्कुल उनको बीच में लाया ही नहीं गया कि इतना उनको टाइम दिया गया कि जनाब वो पूरे शो की हीरोइन नज़र आई। और उसका एक मुजाहरा उन्होंने रात इस तरह किया कि लाख रिव्यूज़ के बावजूद भी रुबीना को ज़बरदस्ती अली से छीन कर कैप्टनसी दे दी, जो ख़ुद कभी जीत नहीं पाई। हर जगह बोरिंग नज़र आने वाली, ओवर एक्टिंग करने वाली रुबीना को उन्होंने अली से छीन कर कैप्टन बनाकर ये हमें एक दर्स दिया, सबक दिया, मैसेज दिया कि जनाब इसी तरह हमने ट्रॉफ़ी भी इसी को देनी है। ये हमारा शो है बिग बॉस, ये आर्डियन का शो नहीं है, ये वोटिंग का शो नहीं है, ये जो भी कुछ होना है ये बिग बॉस की मर्ज़ी से होना है। और रुबीना एंड तक जाएगी और ट्रॉफ़ी लेकर हंसती हैं करती हुई वो चली जाएगी। इतनी इरिटेटिंग वॉइस तो माहिरा की भी नहीं थी जितनी कि रुबीना जी की इरिटेटिंग वॉइस है। वो बेचारी अब नहीं इस शो के काबिल, तो क्या किया जाए। हम कोई उनके दुश्मन नहीं हैं, हम तो उनकी एक्टिंग ड्रामों में हमें वो किन्नर जिसमें वो बनी थी उसमें अच्छी लगी थी, लेकिन इस शो के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल भी ज़ीरो हैं। और ये खुद ही वो प्रूव कर रही हैं, किसी शो में ना जीतने वाली, किसी टास्क में ना जीतने वाली, दूसरों पर हुक्म खामखा का ओवर एक्टिंग में चलाने वाली, अपने शोहर के इशारों पे चलने वाली और दूसरों को अपने इशारों पे चलाने वाली रुबीना को ज़बरदस्ती कैप्टन भी बना दिया गया है। और इसी तरह इसको शो भी जिताना है। विकास गुप्ता को अंदर लाया जाएगा और अर्शी खां को इस तरह गंदा किया जाएगा, उसका जो बचा बचाया बेचारी का जो इमेज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस फ्लॉप शो को चलाने वाली अर्शी खां को गंदा किया जा रहा है। और हर शो में नज़र आने वाला विकास गुप्ता भी ये बिग बॉस के स्टैंड लेने की स्ट्रेटजी को साफ दर्शा रहा है कि कौन सा स्टैंड, कहाँ का स्टैंड। ये तो बिल्कुल फजूल एक साइकिल स्टैंड है बिग बॉस का, जिसमें कोई भी आता है अपनी साइकिल खड़ी करता है और फिर वो लेके चला जाता है। तो ये स्टैंड का दर्श ना दें। इस शो को दिलचस्प बना था, उसको दोबारा बोरिंग ना करें। पब्लिक को जैस्मीन, रुबीना, अभिनव इनसे बचाकर इंटरटेनिंग करने वाली राखी सावंत, अर्शी खां और इनकी नोक झोंक में रहने दें। मज़े का घंटा गुजरता है और आपका कंटेंट, आपकी टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी आप क्यों मार कुटाई करके ही दिखाना चाहते हैं? आप इंटरटेनिंग करके भी टीआरपी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अंदर अगर आपकी वो निकी को आपने बाहर से दोबारा उस वक्त उसकी हेल्प नहीं की जब वो अंदर रुबीना और जैस्मीन के मुकाबले में थी। अब जो वो अर्शी और राखी के मुकाबले में आ गई है तो आपने उसको भी हीरो बना दिया और वो भी इस तरह की वो लड़ाई करते हुए जो है वो ओवर एक्टिंग ही लग रही है। और उसका अच्छा भला इमेज जो था पहले वो अब ख़राब हो गया है। विकास गुप्ता हर शो में आएगा, आता है और आता रहेगा, ये हमें पता लग गया है। और ये आज की बातें इतनी मैं इसलिए ये रिव्यू में कह रहा हूँ कि ये स्टैंड हर वक्त जो बिग बॉस अंदर देते रहते हैं ये बिल्कुल झूठी बात है। अंदर कोई स्टैंड की बात नहीं है। अंदर प्लीज़ उनको अपनी गेम खेलने दें, उनको अपने तरीके से मत चलाएं। अगर वो दूसरों के लिए स्टैंड लेके लिए आपके लिए तो थोड़ा सा कंटेंट दे देंगे वो शायद आपके बकौल, लेकिन अंदर पब्लिक के लिए कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। जब कोई किसी के लिए स्टैंड लेता है तो आप कहते हैं कि आपने अपने लिए क्या किया। अभी रुबीना को जैसे डांट पड़ी कि जी तुमने जैस्मीन को दे दिया वो टास्क में, तो फिर वो स्टैंड कहाँ गया? अब आप ये कहेंगे कि वो तो टास्क था। ये सारा दिन हर वक्त ही बिग बॉस एक टास्क है हमारे ख्याल में। तो प्लीज़ आप इस बिग बॉस को बिग बॉस रहने दें, इसको मुसाफिर खाना रिजॉर्ट ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी राय थी। इसी राय के साथ आपके लिए नेक दुआओं का तलबगार मुनव्वर सादक इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। पीस फॉर ऑल।